واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأممي. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا نفس لا تقنطي من ذلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في الجسم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا ربي واجعل الرجاء غير منعكس لديك واجعل حسابي غير منخرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والتف بعبدك في الدارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهدم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. والآل والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقاء والحلم والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. ثم إلى روح أبي وإخواننا الأنبياء والمرسلين وعلى كل منهم وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم إلى سيدنا محمد بن عيسى وسيدنا بن محمد بن علي وعلوي بدأ بثاني الحل عبد الرحمن محمد سكر بن أولاد محمد مختار بن سكر. ثم إلى سيدنا بنت الملال عبد الله بن عبد الله بن سكر بن محمد أبو بكر بن عبد العزيز العادلي. ثم إلى علي بن أبو بكر سكر. ثم إلى سيدنا محمد شهوبة بن سالم وعبد بن سالم. ثم إلى رفيق الأنفاس بن نبراس بن غلا صلاح بن عبد الرحمن وعطاس الشاعر بن مبارك بن الرشاد غوث العباد البلاد الحبيب عبد الله بن آلاوي بن محمد وحدثنا أخوان وحلم محمد محمد رسول الله مكسبين الجميع سادة الرسول في أي مكان مشارق الأرض ومغربها. ثم إلى روحي خصوصا الحبيبة إلى الله الحبيب محمد بن علي الحميد أن الله يتغشاهم الرحمة واسم الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم في الدين والدنيا والآخرة. أن الله يفتح علينا فتوح العارفين فقنا في الدين علمنا التأويل على هذه النية وعلى كل نية صالحة. وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسم الله صلى عليه الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من
lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu ta'allum ta'lim wa nafa'u al-intifa' wal ifada wal istifada wal hasadat ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa hidayah khair wa fadl wa qurbih. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'asyiral hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala malam hari ini Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di dalam tempat yang dikatakan Raudhah min Riyadhil Jannah, taman daripada taman surga. Kita mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala bagaimana Allah Subhanahu wa taala kumpulin malam hari ini kita di taman surga di dunia, kelak di hari kiamat kita dikumpulkan di taman surga sama baginda bersama Nabi Muhammad SAW dan orang-orang yang kita cintai. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin, sebelumnya Al-Fakir minta maaf minggu kemarin Al-Fakir ghaib, enggak hadir ya. Mohon didoakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Alhamdulillah malam hari ini kita sehat kembali, kita bisa hadir duduk kembali mengaji daripada membahas daripada ilmu-ilmu agama, khususnya pada malam ini dan mungkin 2 malam yang akan datang. Kita bacanya ringkasannya ya, ringkasan yang Al-Fakir kumpulin di dalam perkara yang berkaitan dengan korban ya. Nabi Muhammad dulu sering kalau mau bilang korban aja tuh dibahas masalah yang berkaitan dengan korban, dan pembahasan tentang masalah korban sangat panjang. Di sini biar pada sumpah nggak jenuh, cuman ada beberapa halaman doang di sini tuh ya, ada 12 halaman, 3 kali ngaji kelar nih ya. Tapi pembahasannya nggak kelar, panjang lebar. Kalau mau kita kupas yang lebih luas lagi nggak ada habisnya ilmu itu ya. Nah, di sini dikatakan pedoman kaum muslimin dalam masalah korban. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin khataman nabiyyin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Berikut ini rangkuman yang singkat mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan korban yang bersumber dari Al-Qur'an dan hadis dan kitab-kitab yang mu'tamad. Kitab-kitab yang mu'tamad di dalam mazhab Al-Imam Syafi'i. Kita kagak panjang lebar mengupas di 4 mazhab, enggak, dikit aja nanti disinggung sedikit. Ada mazhab tentang yang mewajibkan daripada korban ya. Siapa itu nanti di bawah akan dijelasin. Yang pertama makna korban dulu ya, kita pahami bahwa apa sih itu korban. Korban dalam bahasa Arab adalah al-udhiyah. Makanya judulnya di situ Mutiara Indah dalam udhiyah. Apa itu udhiyah? Korban. Dan apa itu korban? Korban yang artinya apa-apa yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik dari hewan kurban ya. Di hari raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik ya, dari hewan kurban yaitu onta, sapi dan kambing, sebagai pendekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diambilnya ya pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dalam bahasa Arab tagarruban ilallah. Ya, tagarruban ilallah. Apa itu tagarruban ilallah? Kita mendekatkan diri dengan satu amal yang mana amal tersebut dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan penyembelihan hewan kurban. Diambilnya tagarruban adalah kurban. Orang kitanya bilang apa? Bilang kurban. Ya, padahal itu maknanya apa-apa yang disembelih di hari raya dan hari-hari tasyrik. Hari raya tanggal berapa? Tanggal 10 Zulhijjah. Ya, sekarang berapa Zulqa'dah nih? Nah, gajian doang sih tahu bulannya. Kita gajian nggak pakai bulan Arab ya. Ya, 20 ya, tanggal 20 nih kita. 20 Zulqa'dah. Habis Zulqa'dah Zulhijjah deh. Ya. Berarti malam Selasa depan 27 kali itu kurang lebih deh tuh ya. Ya, 27 malam malam Selasa depan. Ini adalah korban apa-apa yang disembelih di hari raya tanggal 10, yaitu masuknya tanggal 10 setelah isyraq matahari terbit dan terlewat
daripada kadar yang dikatakan 2 rakaat yang sesingkat mungkin dan 2 khutbah yang sesingkat mungkin masuk waktu penyembelihan korban. Entar ada dijelasin tuh. Jadi di hari raya bukan hari raya, oh ini hari raya udah masuk. Ntar habis sembahyang tamu banyak yang pada mau datang, habis subuh udah motong aja langsung korban. Boleh gak yang begitu? Nah, kagak boleh yang begitu. Ya, udah waktu terbit matahari lewat 2 rakaat yang sesingkat mungkin kira-kira melaksanakan sholat Id, kemudian 2 khutbah, udah masuk waktu penyembelihan korban. Sampai kapan? Dan hari-hari tasyrik lainnya, yaitu hari tasyrik 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Jadi panjang waktunya. Oh, ini orang langsung pas bilang panjang waktunya, oh bener nih. Nah di sini nih dapat untung nih Pak Eda nih. Kita kalau beli kambing sekarang mahal-mahalnya. Gua belinya ntar akhir hari tasyrik aja dah. Tuh pedagang-pedagang udah lagi pada apa namanya nyipas duit ya. Ini sisa-sisa gua jual berapa gua jual. Yang tadinya udah harganya 3 juta kagak dijual, pas udah tanggal 13 modalnya rugi dijual. Ya kalau pedagang sih kalau ada rugi dah, modalnya berapa modalnya, misalkan 1,5 juta jual 1,5 juta, kambing 1,5 juta siapa yang jual? Kapan apa namanya nggak dapat kita beli, ini udah mau ngangkut, dia udah mau pulang udah. Dia nungguinnya nyari hari yang waktu murah-murahnya daging korban. Boleh gak? Masih ada waktu juga? Masih ada waktu. Udah dibeli, nunggu tukang motong kagak ada. Oh lagi di atas nih, tolong deh potongin kemana deh. Ya udah gue turun deh ke bawah deh. Turun sampai sini maghrib, habis dah. Sampai kapan? Sampai akhir hari tasyrik. Kapan akhir hari tasyrik? Tanggal 13 Dzulhijjah, sebelum masuk waktu maghrib. Kalau dia masuk waktu maghrib, udah lewat hari tasyrik. Ya, itu daripada makna korban. Kemudian hukum melaksanakan korban, apa hukumnya? Ya. Hukum melaksanakan korban adalah sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu, sunnah yang sangat dianjurkan bagi yang mampu. Mampu dalam arti apa? Mampu dalam arti dia bisa ngidupin dirinya dia, atau ditambah lagi kalau dia hidup sendiri tuh batangkara buat hidup dirinya dia sendiri, atau kalau emang dia udah beristri sama istrinya, kalau dia punya anak sama anak-anaknya, dia bisa apa kagak udah cukup, apa kagak tuh dia ngidupin kebutuhannya dan orang-orang yang wajib untuk ditanggung jawab, yaitu di hari raya dan hari tasyrik. Hari raya tanggal 10 Dzulhijjah, hari tasyrik 11, 12 dan 13, karena ini adalah hari raya Id, hari raya akbar, Idul Akbar. Orang kagak ada yang pakai kerja. Maksudnya di hari itu dipenuhi dulu kira-kira kebutuhan keluarganya dia. Kemudian kalau ada kemampuan untuk korban, maka ini orang yang kena daripada hukum tuntutan untuk melaksanakan sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dianjurkan alal kifayah. Sunnah muakkadah alal kifayah kalau emang keluarga itu, di satu keluarga itu banyak yang pada mampu. Bapaknya mampu, ibunya mampu, anak-anaknya alhamdulillah udah pada kerja semuanya. Ya, ada yang kerjanya di Astra, ada yang kerjanya di Sanyo, ada yang kerjanya macam-macam deh tuh, banyak kerja, mampu semuanya nih, mampu. Dituntut di setiap rumah satu orang. Tapi alangkah baiknya kalau semuanya pada korban. Itu cakep banget tuh, semuanya pada korban. Oh bagus banget. Kata ulama, ya di situ katanya hukumnya sunnah alal kifayah, sunnah muakkadah alal kifayah. Tapi yang melaksanakannya yang mendapatkan ganjaran pahala korban. Yang kagak melaksanakan, mu'tamad ulama mengatakan tidak mendapatkan daripada pahala korban, kecuali ada pendapat Al-Imam Robli mengatakan hati yang kagak korban dapat pahala juga. Kata Imam Robli, ya disebutkan wa fi kalam Robli ma yaktari husul sawab li jami'ihim.
Ya, ganjaran pahala korban dapat semuanya menurut pendapat Al-Imam Ramli. Ala kulli hal fadlullah wasi'. Pemberian Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Ya, pemberian Allah Subhanahu wa taala sangat luas, akan tapi kita tekankan bagi yang mampu dari anak-anak kita, ayo korban. Ayo kita ngorban, pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu makruh bagi yang mampu jika tidak melaksanakannya. Tapi gugur kemakruhan tersebut kalau ada salah satu keluarga yang ngerjain kagak kena makruh. Itu yang namanya ya sunnah kifayah. Kalau fardu kifayah kan kalau nggak dia semuanya kagak ada yang ngerjain, dosa semuanya. Ya, semuanya kagak ngerjain, semuanya dosa. Itu namanya fardu kifayah. Ada yang ngerjain, alhamdulillah udah ada yang ngerjain. Jangan kita katain kayak sembahyang fardu berjamaah. Ya, sembahyang fardu berjamaah. Nah, ini korban ya kaitannya adalah sunnah kifayah. Ada yang ngerjain, kita nggak ngerjain, udah cukup, nggak kena makruh kita. Ya, nah itu apa namanya hukum korban. Namun ada khilaf tentang hukum pelaksanaan korban, yaitu Al-Imam Abu Hanifah. Al-Imam Abu Hanifah, begitu juga Al-Imam Maliki. Al-Imam Malik itu juga mewajibkan dengan Imam Abu Hanifah. Ya, mereka keduanya mewajibkan. Tapi kalau Al-Imam Malik tidak diwajibkan bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Kalau Imam Abu Hanifah mutlak bagi orang yang melaksanakan ibadah haji, ataukah tidak diwajibkan padanya untuk menyembelih daripada hewan kurban. Ya, karena ada kecaman dari Rasulullah SAW atas orang mampu berkorban tapi dia tidak melaksanakannya sebagaimana disebutkan di dalam hadis, man kana lahu sa'atun falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Siapa orang yang mempunyai keluasan rezeki, ada keluasan rezeki tadi tuh, ya makna daripada keluasan rezeki, dia punya kemampuan buat dirinya dia dan ada kelebihannya itu cukup buat beli dia kambing korban. Dia nggak mau korban, fala yaqrabanna musallana, kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, jangan sekali-kali deketin tempat sholat kami. Ancaman itu, lu awas ya deketin kemarin. Tapi kira-kira kalau didatang diapain teman Nabi? Kira-kira di ancaman begitu tuh gimana tuh? Ya disambut apa dia pelengosin? Kira-kira? Nah begitu. Ya lihat, jangan sekali-kali dekat tempat sholat kami. Ya. Udah diancam jangan datang juga. Pegel gak tuh kira-kira orang? Enak gak kira-kira sambutannya Rasulullah SAW? Ya, nah itu maksudnya apa? Maksudnya ancaman Rasulullah SAW bagi orang yang mampu korban kemudian dia kagak korban, ya. Kecuali dia punya udzur, ini ada duit, cuman apa namanya? Dia punya utang. Mana yang lebih dahuluin? Utang lebih dahuluin. Apalagi jatuhnya temponya udah jatuh. Ini dia utang sama orang tapi korban. Kalah, bayar utang dulu. Baru dia korban. Tapi sah apa kagak? Sah aja. Korbannya misalkan boleh apa kagak? Kalau memenuhi syarat sah aja. Cuman di sisi lain temannya pegel. Udah tagih kagak bayar juga. Nggak taunya pasang status korban lagi sapi. Padahal utangnya masih banyak banget temannya nggak bayar. Ditagih alasannya ada aja. Padahal itu yang wajib tuh, bayar utang yang wajib. Kadang-kadang kita nggak bisa nepatin yang mana kita dahuluin, yang mana kita akhirin, kita nggak tahu. Mestinya ini yang lebih kita dahuluin, ini wajib hukumnya. Apalagi udah jatuh temponya. Ada kurban arisan, Bib. Korban arisan sebetulnya Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan kecuali apa yang dia bisa. Tapi boleh gak tuh? Boleh gak pakai dia bikin arisan? Dia boleh aja. Gimana sistemnya itu arisan? Dikocok keluar namanya. Apa gimana patungan? Belum ikut tamah ya. Apa? Belum ikut tamah berarti. Belum, nanti kalau emang dia udah pada kumpul semuanya. Berarti udah tamah kan? Enggak, biasanya gantian. Nah, biasanya gantian. Dikocok berarti. Sapi biasanya itu ya. Dia baru bayar sekali.
Tapi udah dapat seorang nih. Iya. Yang keluar dia, yang kurban. Yang korban. Nah kira-kira itu yang 6 yang apa 7 kan 7 misalkan deh 14 orang deh misalkan taruh 14 orang. Yang 7 kira-kira kalau namanya kagak keluar itu apa kagak? Kan kalau emang arisan udah disepakati semua, gue keluar kapur nggak apa-apa nanti tahun depan nggak apa-apa begitu. Misalkan kalau yang pada ridho semuanya, ya nggak apa-apa banget. Kalau misalkan yang 7 pada ridho, misalkan nggak keluar namanya, ridho dia, ya nggak apa-apa. Tapi yang 7 itu kira-kira mampu kagak kalau dia nggak pakai arisan. Kalau emang dia ada kemampuan, itu kena juga sanksi yang tadi itu dia. Walaupun tahun depan ada mau korban, tahun ini tiap tahun disunahkan kita, dituntut tiap tahun untuk berkorban. Tahun kemarin udah korban, tahun sekarang korban lagi. Loh, kata orang Betawi, tahun kemarin pahalanya masih ada. Oh, ilahi Allah. Belum dipakai itu ya, dia. Oh, belum dipakai katanya. Bahkan tahun kemarin ada korban, nggak ada orang beli kambing 10 juta, ada 10 juta beli kambing. Lu beli kambing berapa? 3 juta. Oh, 3 kali lipat. Berarti ini masih 3 tahun ke depan dalam korban. Nggak sampai ngomong, ada sebagian begitu. Ada tahun kemarin udah korban, alhamdulillah. Pakai diukit-ukit harganya begini, korbannya mahal, nggak diterima tuh korbannya Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa ya? Allah Subhanahu Wa Taala menerima korban seorang apa yang dia ikhlaskan di dalam apa, di dalam korbannya dia. Ya, ma'ruf udah di dalam Al-Quran, nanti akan dijelaskan di dalam rangkuman ini. Kemudian di dalam hadis lain ini, walaupun ulama mengatakan bahwa hadisnya dhaif, tapi kalau bifadl adalah amal, kita buat apa namanya nggak ada salahnya. Dikatakan man kana lahu sa'atun lam yudahi falyamut insya'an yahudiyan wa insya'an nasraniyan. Siapa orang mampu korban kemudian dia kagak korban, maka dia akan mati baik dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Subhanahu wa taala matikan kita dalam husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Artinya ini orang mampu korban, dia pelit banget enggak mau korban, dia bakal meninggal enggak meluk agama Islam. Naudzubillah min dzalik. Kalau orang yang mampu korban kemudian dia kagak korban. Adapun dalil kesunahan korban dalam Al-Qur'an ya disebutkan inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Tapi ini belum jelas ini. Belum jelas gimana karena artinya dikatakan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu sungai di surga, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Berkurbanlah di sini perintah. Ulama mengatakan kalau ada perintah di dalam Al-Qur'an ya dulu alal wujub, menunjukkan daripada kewajiban. Tapi Al-Imam Syafi'i dan ulama-ulama dalam masa Imam Syafi'i menilai ketidakwajiban tersebut, perintah yang tidak ada kewajiban tersebut di dalam hadis yang setelah ini disebutkan, ya, dan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Umirtu bin nahri wa huwa sunnah lakum." Aku diperintahkan untuk korban wa huwa sunnah lakum, dan itu adalah sunnah bagi kalian, kagak wajib. Walaupun dia mampu, kagak wajib. Cuman diancam. Ada ancaman tadi itu, jangan sekali-kali ganti lupa sholat kami, atau bakal meninggal dunia dalam keadaan Yahudi ataupun Nasrani. Dalam hadis lain halaman 3 dikatakan kutiba alayya an-nahr wa laysa biwajib alaikum, diwajibkan kepadaku berkorban dan korban itu tidak diwajibkan untuk kalian. Kami ma'asyiral anbiya, bahkan Rasulullah SAW dan para nabi-nabi sebelumnya diwajibkan untuk berkorban, dan itu tidak wajib bagi kalian. Gak wajib bagi kalian. Bahkan kita disebutkan bahwa Rasulullah SAW tatkala masuk Idul Adha, beliau memotong atau membeli daripada 100 ekor onta. Kampung 100 ekor. Kita misalkan ada satu pemimpin, presiden atau yang lainnya, ya, dia beli tuh sapi, kemudian dia potong sendiri, ada gak? Yang ada disuruh orang, pemimpin namanya, ya, wajar juga kalau nyuruh orang. Enggak, dipotong dengan tangannya Rasulullah SAW 70 ekor. 70 ekor dipotong dengan tangannya Rasulullah yang mulia, kemudian 30 dikasih Sayyidina Ali. Terus ini 30 yang dipotong. Katanya ada riwayat, katanya Rasulullah kalau dia mau motong ontak tuh, ontak berebutan maju atau pengen buru-buru dipotong oleh Rasulullah SAW.
Itu kita lihat ya. Padahal kadang-kadang masuk rumah ditanya ya Aisyah, hal indakum syai'? Wahai Aisyah, ada makanan apa kagak? La yujad ya Rasulullah. Kagak ada ya Rasulullah. Kita kira-kira gimana tuh? Kagak ada. Enggak ada. Wah. Alis sedikit naik tenaga tuh. Ya. Tangan udah mau nampar aja tuh bini kita. Kagak ada. Kemana duit? Dibeliin di shopping ke mana tahu. Ke PJC dibeli belanja tuh bini kita. Nasi kagak ada. Makan nasi kagak ada. Kata Rasulullah, izan inni sha'im. Udah kalau gitu kita puasa aja. Tuh. Kadang-kadang begitu tuh. Waktu-waktu dimasuk ke rumahnya kagak ada apa-apaan, puasa udah. Tapi masuk korban, Idul Adha masuk 100 ekor nggak tahu tanggung. Ini kita baru motong kambing yang 10 juta, pahala yang kemarin masih ada. Belum habis pahala yang kemarin, ngapain korban lagi katanya. Udah cukup pahala yang kemarin katanya. Nah ini nggak dituntut di setiap tahun. Kita mampu, ada kemampuan, kita ngorban. Ada kemampuan, korban bakal bertambah. Yang kita keluarin tuh bakal bertambah. Ya. Kemudian dikatakan ganjaran korban sangat besar sebagaimana disebutkan dalam hadis ma'amila bin Adam yauman nahar. Min amal ahabu ilallah ta'ala min iragatid dam. Innaha la ta'tiya yaumal qiyamah bi guruniha wa adlafiha. Ila akhirul hadis. Tidak ada amal Bani Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada mengalirkan darah. Mengalirkan darah, kata sebagian ulama, pokoknya yang namanya korban itu ngalirin darah, apa aja yang dipotong. Ada sebagian pendapat begitu, tapi Al-Fatihah kan sebutin di sini. Kenapa? Karena ini yang pendapat-pendapat yang mau tamat aja dah, ya. Yaitu hewan kurban yang ma'ruf tadi tuh, unta, sapi, sama kambing. Ya, kemudian dikatakan nggak ada daripada amal Bani Adam pada hari raya Idul Adha yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dia mengalirkan darah atau menyembelih hewan kurban. Karena sesungguhnya akan didatangkan hewan tersebut di hari kiamat dengan tanduk dan kukunya, yakni sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, di akhir di akhir hadis tersebut, ini kan panjang lebar ya, disebutkan di akhir tersebut fatimu biha nafsan, maka tenangkan daripada jiwamu. Maksudnya kita ngorban nanti kita lapang, ya, dada kita lega. Ngorban, ada sebagian orang ngorban, wah habis ya. Ya juta melayang saja. Dia pikir itu nggak ada itu pahalanya nggak ngalir. Itu yang kekal abadi nanti itu. Yang kagak, kalau kita kagak beliin tuh 3 juta, ada yang beli apa tahu, jalan-jalan sana kemari, beli makanan, ini foya-foya. Ya, ini yang bakalan abadi nanti di hari kiamat. Itu dikatakan ya akan didatangkan nanti di hari kiamat dengan kuku-kukunya dan tanduk-tanduknya. Ya sebagai apa? Sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kagak pakai dipanggilin nama kita di masjid. Loh, nama gue bakal dipanggil tadi, di bulan dipanggil. Nah, gimana sih? Padahal gue paling gede tuh. Ya, korbannya yang paling gede tadi, sapi yang paling besar. Punya siapa itu? Ya gue. Kalau disebutin nama gue, enggak pakai disebutin. Ya, nanti akan dibangkitkan di hari kiamat dengan kuku dan tanduknya sebagai saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, fulan bin fulan telah mengorbani. Ya, itu daripada ganjaran daripada korban. Jadi yang dimaksudkan mengalirkan darah di sini adalah memotong hewan kurban daripada 3 jenis yang tadi. Walaupun ada sebagian ulama, ya, sebagai ulama yang mengambil daripada pendapatnya Al-Imam Ibnu Abbas yang membolehkan korban itu dengan seekor ayam. Ya, dengan seekor ayam. Ini ya, apa namanya? Disebutkan di dalam kitab Hasyiah Baijuri, ya, dikatakan apabila kita tidak mampu, ada kemampuan, taklif ini pendapat. Kalau nggak ada kemampuan, ya, kalau ada mampu kemampuan, jangan pakai ayam, kambing,
Kalau kagak mampu, ini ada pendapat dari Imam Ibnu Abbas membolehkan daripada korban dengan apa? Dengan ayam. Ya, tapi kita ketawain. Tolong dong panitia masjidnya nih korban. Ayam. Kok pulang sana nggak main ayam? Jangan di rumah kita aja sendiri. Di rumah kita jadi kagak rame. Kalau begitu kan jadi rame, omongan nanti. Lu ngaji di mana? Oh itu Abu Muhammad, oh sesat itu Ustaznya. Bukan, ini pendapat buat orang-orang yang agak mampu korban. Pahamin ya, jangan salah paham. Ya buat orang-orang yang agak mampu untuk berkorban. Ada pendapat tersebut disebutkan di dalam kitab Hasyiyah Al-Bajuri, disebutkan wa kana ya'muru al-fuqara bitaglidi dzalik. Dan wa syekh dikatakan wa kana masyayikhuna, guru-guru kami memerintahkan buat orang-orang miskin yang kagak mampu ngorban untuk taglidnya mazhab apa namanya? Mazhab Ibnu Malik. Ya, Ibnu Abbas, maaf. Suruh taglid mazhab Ibnu Abbas. Ya, bahkan begitu juga akikah. Bagaimana? Ya, dianjurkan akikah dengan kambing ataupun dengan unta atau dengan sapi, begitu juga dianjurkan dengan apa? Dengan seekor daripada ayam bagi orang yang kagak mampu. Kan banyak tuh kita dengar di surat-surat kabar, ada seorang dia pemulung pengen banget dia ngumpulin, ditanya, diwawancarain buat apaan nih duit gitu banyak, ada mengorban pengen dapat ganjaran pahala korban yang begitu besarnya. Ya, ma'amila ibnu Adam yawman nahar, bahkan diriwayatkan dikatakan ala annal udhiyah min a'malil munjiyah tunji sahibiha min syarri dunya wal akhirah. Ketahuilah bahwa korban itu adalah suatu amal penyelamat yang dapat menyelamatkan si pengorban dari keburukan dunia dan akhirat. Keburukan dunia dijaga kita. Dijaga keburukan dunia, begitu juga keburukan akhirat. Artinya neraka bebas tuh kalau korbannya benar, ya ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, bukan karena pamer, karena pengen dipuji, karena begini, karena enggak, karena Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dapat menyelamatkan kita, baik keburukan dunia, keburukan akhirat. Bahkan dikatakan fi kulli sya'rah hasanah, di setiap bulunya itu ganjaran pahala. Ini orang fakir pengen banget amal seperti ini nih, dia kagak mampu. Kapan? Kayaknya kagak mustahil kayaknya nih. Pengorban kayaknya mustahil. Korban tapi dapat yang itu. Udah, tadi. Sekali lagi jangan bawa ke panitia. Ya, panitia penyembelihan hewan kurban jangan dibawa. Oh, ayam banyak banget ayam. Oh, ada darah tinggi, nggak ada yang doyan daging. Alasannya begitu, enggak begitu. Lu beli kambing sono, jangan pakai macam-macam. Lu mampu, jangan pakai beli ayam. Kalau maupun dia mau taklid bahasa Imam Abu Hanifah, dia nggak punya sama sekali, potong di rumah. Niatin korban, dapat ganjaran pahala korban. Ya. Nah, kemudian hewan-hewan korbannya dia deh. Hewan-hewan kurban yang dimaksudkan dengan kata Al-An'am pada surat Al-Hajj ayat 34, wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Itu An'am, maksud itu bukan surat An'am, maksudnya An'am pada surat Al-Hajj itu ya. Dan bagi setiap umat kami syariatkan penyembelihan kurban. Jadi diwajibkan disyariatkan juga di umat-umat terdahulu. Bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Ini yang dimaksudkan hewan ternak di sini ya adalah unta, sapi atau kerbau, kemudian kambing. Nggak ada yang lain ya. Nah, kemudian tertibnya ini yang paling afdal urutannya. Yang mana aja yang paling afdal dikatakan adapun hewan kurban sesuai urutan yang paling afdal adalah unta. Yang pertama unta. Oh paling afdal betul. Bertanya sono di Ragunan berapa Pak unta yang mau beli Pak? Gomel, tangkap aja. Unta itu yang paling afdal. Kemudian sapi, ya itu ada juga yang berpendapat ya kerbau sama kerbau. Ya, unta, sapi atau kerbau dan kambing. Kambing juga kata ulama yang paling afdal at-ta'an.
Apa itu to'an? To'an itu kambing domba. Yang mana kata orang sekarang kambing domba perengus. Ya, perengus ya. Kalau pada halal ya, kalau memang dia bisa cara motongnya rapi, gak perengus. Ya, sebetulnya. Walhasil yang paling afdol urutannya begitu. Ya, kemudian baru kambing biasa. Nah, kemudian dikatakan seekor onta bagi 7 pengorban. Seekor onta bagi 7 pengorban. Kemudian seekor sapi bagi 7 pengorban. Itu tertibnya begitu tuh. Jadi yang pertama onta, kemudian sapi atau kerbau, kemudian kambing. 1 orang. Kemudian setelah itu ya 7 orang berpatungan membeli 1 ekor onta, atau 7 orang berpatungan membeli seekor daripada sapi. Tertib itu ada 5 tertib tuh. Nah. Nampak jelas dari korban kan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, atas pemakaman Nabi Ismail alaihissalam. Iya. Tapi yang diganti sama Allah kan kambing. Kenapa yang lebih abdul unta bukan kambing? Iya, salah. Iya. Kenapa yang diganti bukannya unta begitu? Kenapa digantinya kambing? Allahu a'lam. Kambingnya lebih dia punya daging lebih banyak. Iya, di syariat dahulu kan pertama kali disyariatkan korban itu dengan seekor kambing. Ya. Tapi kenapa onta lebih afdol? Yang pertama ya, onta itu dagingnya lebih banyak. Ya, onta itu dagingnya lebih banyak. Kalaupun ini yang ke-7 dikatakan tuh, yang ke-6, kalaupun misalkan dia menyembelihnya 7 ekor kambing, itu lebih afdol daripada seekor onta sekalipun. Kenapa? Karena dagingnya itu lebih banyak ketimbang daripada onta. Tujuannya ini adalah kan irfaqul fuqara wal masakin. Kita memberikan keluasan kepada fuqara wal masakin. Makin gedenya daripada sembelihan kita, makin banyaknya dia dapat. Ya, makin banyaknya dia dapat. Kalau kan kita 1 kambing kemudian dengan 1 onta, lebih afdol onta. Tapi kalau misalkan 7 ekor kambing sebagaimana disebutkan, dan 7 ekor kambing lebih afdol daripada seekor unta. Ya, dari sini dapat kita ketahui bahwa hanya dibolehkan bagi yang berkurban dengan seekor kambing untuk seorang saja, dan seekor unta atau sapi maksimal 7 orang. Maksimal 7 orang. Nah, bagaimana kalau misalkan lebih dari itu? Nah, orang nyerahin, dia pakai nama keluarganya semua. Udah gitu kambing yang dikasih kurus banget. Namanya 7 orang. Ya, maaf, misalkan nama suami Pak Budi, misalkan istrinya Bupati, misalkan, terus anak-anaknya ada 5, disebutin semuanya itu. 1 ekor kambing. Ya, gimana tuh hukumnya? Atau misalkan tadi tuh arisan, yang 1 pada dapat ke gerung-gerung, gua kagak mau, gua dapat juga. Ya udah, masukin deh 8 orang deh, nggak apa-apa deh. Ya, nyempleng masukin 8 orang. Gimana tuh hukum korbannya? Sampai kagak? Jawab di halaman 5 dikatakan jika berkorban dengan seekor kambing lebih daripada seorang dan seekor unta atau sapi lebih korban. Itu yang banyak kejadian patungan sekolah, Bib. Nah, patungan sekolah namanya siapa? WhatsApp berapa orang dapat 1 sapi? Apa? Di patungan 50-50 dapat 1 sapi. 50 ribu dapat 1 sapi. Nah, mengatasnamakan siapa kira-kira itu sekolah? Kepala sekolah, ya salah. Kira-kira yang lain pada itu nggak, pada setuju nggak, murid-murid yang lain ikhlas semuanya? Ikhlas, masya Allah. Dapat itu para korban militer, menang banyak tuh para sekolah. Ya, para korban dapat dia. Kalau pada ikhlas semuanya dapat. Jadi kita khusnuzon aja, cuman kan yang kesian kalau orang kayak orang Betawi dulu kan anaknya banyak-banyak. Ya, yang 1 kelas 1 ada 2 orang. Oh, kelas 1-nya ada 2 orang anaknya nih, ada kakak. Kemudian yang kelas 2, ada yang kelas 3, ada yang kelas 4, belum yang TK, belum yang kuliah. Diwajibin di sekolahan 50 ribu. Kira-kira boleh kan yang di diskonnya? Anakku banyak di sini. Ya.
Jadi misalkan 50.000 kan, oh nggak bisa, mesti satu orang 50.000. Diwajibin begitu, ya, diwajibin begitu. Kalau misalkan dia pakai kata seikhlasnya kan enak tuh. Dia pakai ada 50.000 harus wajib, uang wajib korban. Kalau kita panggil lagi lu ngaji gue sini, korban hukumnya nggak wajib. Sunnah, gak mampu ini korban, ya kagak mampu untuk nggak mampu. Ini mungkin ajakan buat yang lain. Ya mestinya dikasih keringanan buat orang-orang yang kagak mampu. Udah nggak apa-apa itu bapak nggak mampu, udah nggak usah korban nggak apa-apa. Nah itu kan enak begitu. Nah, kemudian kalau mengatasnamakan SD 05 misalkan korban, nggak dapat pahala korban. Itu cuma Cuma belajar berkorban, ya belajar melatih. Kita misalkan ada anak kita di situ, ikhlasin ngasihnya 50.000, ya Allah perlu tambahin dulu 100.000 deh nih. Ya, tambahin 100.000 kalau perlu, biar maksudnya ikhlasin hati kita, ya niatin biar nih anak kita nanti biar jadi anak yang soleh. Niatin begitu, pasang niat. Kalau kita udah ngasih 50.000, kita ngedumel lagi, nggak dapat pahala. 50.000 ku hilang, pahala nggak dapat. Makanya ikhlasin gitu ya. Ya, kita niatin sedekah. Banyak orang yang pada kagak mampu, ya nggak pernah yang namanya makan daging, nggak pernah maulid, ya pasti maulid daging, ya. Banyak orang-orang yang pada kagak makan, nggak pernah makan daging. Nah kita tujuan kita apaan? Biar nyenengin dia, ya nyenengin para fuqara wal masakin. Itu tujuan daripada korban. Jadi kalau misalkan ya nama satu ekor kambing mengatasnamakan lebih daripada seorang, maka nggak dapat pahala korban. Itu yang pada arisan tuh udah jangan pakai gua ngalah deh, pulang tuh dari sini deh, daripada lu paling nggak dapat pahala korban semuanya, ya udah deh lu masuk naik ke atas, ya mengatasnamakan dia 7 orang termasuk dia ini udah masuk, ada mundur deh, daripada gara-gara ada 1 orang yang masuk 8 namanya dia nggak dapat pahala korban semuanya, gitu. Kemudian tidak boleh terdapat pada hewan kurban tersebut cacat-cacat yang buruk. Nggak boleh. Kalau cacatnya kagak buruk, dikit, ya. Misalkan ada kambing pincangnya nggak begitu parah, bisa jalan bareng sama teman-temannya gitu, nggak ketinggalan jauh, nggak apa-apa itu. Tapi kalau cacat yang buruk nggak sah korbannya. Seperti apa tuh pincang atau buta, ya sakit yang buruk, sakitnya gatal-gatal, terlalu kurus dan lain-lain. Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis, arba'un la tujzi fil awahi. Ada 4 perkara tidak sah buat dijadiin korban. Apa itu? Al-aura al-bayyin auraha, wal marid al-bayyin maradaha, wal arja al-bayyin arjaha. Bukan arja Arab Jawa nih, bukan nih. Ya, ntar harusnya di bawah tuh. Wa fi riwayat allati la tunji. Ya, 4 hal tidak boleh dijadikan hewan kurban yang buta, buruk butanya. Kalau ada yang picek tuh picek, ya. Picek ada yang bisa ngelihat, ada yang kagak bisa ngelihat. Kalau malam kan seruduk sono, seruduk sini. Nah, ini kenapa nih? Ya, ini kalau udah malam ini nggak ngelihat, nggak boleh tuh, buruk butanya. Ya, apa? Katarak gitu. Ya, yang buta buruk butanya, yang sakit yang buruk sakitnya. Sampai kata dokter nih daging berbahaya nih. Ini kalau kambing atau sapi punya penyakit begini nih, ini dagingnya bahaya, penyakit mulut dan kuku. Oh, penyakit mulut dan kuku. Bahaya tuh katanya tuh, kata dokteran bahaya. Dagingnya bahaya, itu nggak boleh tuh. Ya kalau misalkan ada yang seperti itu, nggak boleh dijadiin daripada hewan kurban. Kemudian pincang yang buruk pincangnya. Tuh. Ya. Itu bukannya arja tuh, arja itu pincang. Ya. Pakai ain. Pincang yang buruk pincangnya dan yang patah atau terputus salah satu anggotanya. Yang patah salah satu daripada anggota, terputus salah satu anggotanya, misalkan apakah buntutnya ataukah kupingnya. Ini lagi atraksi bendo, wah kena kupingnya. Sapi misalkan kupingnya keputus, walaupun sapi sehat, cuma keputus doang kan sehat dia, itu nggak sah dijadiin buat korban. Ya, dijadiin buat korban nggak sah, kecuali cuma sobek kagak ada yang hilang.
Kalau yang putus misalkan ada yang hilang tuh, ya itu nggak diperbolehkan, kecuali yang hilang itu yang di bawahnya dikatakan bijinya. Dikebiri apa yang diambil? Kalau ada bijinya kan yang diambil tuh kalau dikebiri itu boleh nggak kebiri? Kan ada yang putus, ada yang diambil, boleh apa kagak? Nah di sini dikatakan adapun kambing kebiri dijadikan korban tidak ada larangannya, karena Rasulullah SAW ya pernah menyembelihnya. Rasulullah pernah menyembelihnya, kambing yang dikebiri. Bagaimana telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud dan yang lainnya bahwa Anna sallallahu alaihi wasallam dhaha bi kabshaini mawju'ain ay khasyatain. Sesungguhnya Rasulullah SAW menyembelih 2 kambing kibas yang dikebiri. Itu padahal dia ambil tuh, ada yang putus anggota badannya, cuman yang terputus itu tuh nggak dituju di dalam makanannya, di dalam dagingnya nggak dituju. Oh demen nggak Pak Ulama daging itunya? Kelenengannya terbedo, demen nggak? Ada yang makan, cuman nggak dituju, yang dituju itu dagingnya. Kalau kayak kuping itu kuping daging itu kan, ya gaji tuh, ya enak, orang banyak yang pada suka. Cuman nggak semuanya pada makan itu terbedo itu. Jadi artinya itu dibolehkan kecuali bagian-bagian yang dijelaskan oleh sahabat kita. Nah ini di sini kita kasih garis bawah banyak orang-orang yang menyembelih daripada sapi. Tatkala kita mau ngerobohin sapi agak kasar ngerobohin, banyak banget. Mestinya kita usap-usap dulu, kasih makanan, baik-baik, robohin pelan-pelan. Kalau perlu kasih kasur biar jatuhnya enak. Kalau perlu, ini kadang-kadang ngejatuhnya kagak bisa, main betot aja udah kasur tarik. Udah gitu tariknya pakai motor, pakai. Kalau orang dulu kambing kawinin dulu gitu. Nah, lo ya salam, anjir tuh. Kawinin dulu baru potong. Ya salam. Nikmat dia. Iya tuh, kawinin dulu. Siapa yang mau kawinin kambing? Ya, katanya dikawinin dulu. Walhasil disuruh kita senengin daripada hewan korban kita. Fa idza dzabhtum fa ahsinul dzibhah. Ya, kalau kalian mau menyembelih, perbagus sembelihannya. Dia di antaranya perbagus, kita suruh berbuat baik sama korban. Jangan kita ngasah pisau di depan itu. Dia ngelihat kita, mati dah nih. Atau kita ngegorok kambing yang lain di depannya dia, itu nyeksa dia tuh. Rasulullah pernah marah begitu. Afalaku bila ada, ya mau diterima apa kagak nih korban yang begini tuh? Emang diterima nih korban kayak begini nih kata Rasulullah tuh. Maksudnya dia korban, dia motong kambing yang lain di depan teman-teman. Nah itu kok tak boleh itu. Jadi kalau bisa dari sekarang kita bilangin, wanti-wanti panitianya kasih terpale, montongnya di sini aling-aling, ya. Kalau bisa dipakein kacamata tuh kambing-kambingnya pada semua tuh tutup kali nggak kelihatan kan tuh, yang lain juga nggak ngeliat tuh pada, lihat gak? Cuman kira-kira ngelengkap gak tuh dia? Jangan juga. Ntar tahu-tahu dia berontak-berontak, dia berbuat kasar, nendang kita. Nah itu kalau misalkan kayak pincang tadi tuh, sampai kita betot begitu, kambingnya akhirnya udah jatuh, dia bangun lagi nggak bisa bangun. Yang ada jalannya pincang begitu diseser, kakinya dia nggak jadi korban, nggak sah korbannya. Terus gimana? Ya udah disopak dulu kakinya, bawa aja naik panggil. Bisa nggak? Kira-kira bisa nggak tuh diobatin? Sampai dia kagak pincang, bisa nggak? Kalau dia pincang nggak bisa. La arbaun la tujzil Allahi, nggak sah. Ada empat hal yang nggak boleh dijadiin hewan kurban tuh, diantaranya pincang. Jadi hati-hati kalau dia mau narik, hati-hati, jangan terlalu kencang. Ada kadang-kadang dia narik kakinya sampai bunyi pertek, wah, ya, sampai ada yang saking dia dia semangatnya sampai putus lagi kakinya, udah. Nggak usah minta maaf sama apa yang punya itu kak tuh sapi. Haji siapa itu misalnya? Ya yang korban bisa panggil teleponin Pak Haji, minta maaf Pak Haji. Kenapa emang? Kambing korbannya Pak Haji, ya ini kakinya patah, kakinya putus. Gimana dah? Udah potong dah. Ada Pak Haji. Kita minta maaf Pak Haji. Ya akhirnya maafin. Pak Haji tahu gak Pak Haji kalau
putus itu nggak sah buat kurban. Wah, aku nggak mau. Ganti panitia. Ya, ganti panitia. Aku nggak mau, aku nggak dapat pahala kurban jadi ya. Nggak dapat Pak Haji. Cuma ini lagi buat orang-orang Pak Haji kan dikasih dia juga, Pak Haji dia biar senang juga Pak Haji. Semua nggak dapat pahala korban benar, kagak dapat Pak Haji. Oh. Ntar gue beliin pahala. Panitianya jujur banget tuh. Iya, panitia jujur banget. Kalau dia mau mau biar dikasih nggak usah pakai bilang kagak sah dia udah. Ya, minta maaf aja, Pak Haji minta maaf nih Pak Haji ya, nih kambingnya kemarin ada kesalahan begini dia berontak, akhirnya ya panitia jago silat didepak. Ya, akhirnya gimana kambingnya? Ya patah deh kakinya katanya. Cuman dagingnya masih bagus semuanya. Ya, cuman kakinya doang Pak Haji. Misalkan nggak apa-apa gue ikhlas berarti Pak Haji. Nah, udah nggak apa-apa nggak pakai bomnya nggak pakai ganti gitu. Tapi kalau dia belajar dia ngerti nggak dapat pahala korban. Dia ngorban tapi nggak dapat pahala korban. Wallahu taala alam bisawab. Sampai di sini Pak Haji. Terusin lagi nih. Ya panjang masalah korban masih ada 2 kali pertemuan lagi. Banyak daripada masalah-masalah yang belum dibahas di sini. Ya insya Allah pada kesempatan yang berikutnya kita terusin lagi ngajian kita. Wallahu taala. Dikumpulin lagi kali Kak. Oh, kumpulin lagi. Ah, iya. Kalau pada mau bawa besok nggak apa-apa. Dibawa nggak kira-kira. Alhamdulillah hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وبرحمة لنا في ديننا مع أهل الكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتدي قولا وفعلا كرما كل حلالا دائما وأخلا أبياء علماء نحظى بالخير ونفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأغنى بالرضا منك العيون واجد عنا ربنا كل الديون قبل أن تأتينا واغفر واستر أنت أكرم من ستر صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحبيب عانى والوفاء بالفعل الناس شفاء وعلى الآل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه القرب اللهم اهدنا بهداك من يسارع في رضاك ولا تولنا ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك حسبنا الله ونعم الوكيل ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين.